Allah. Moga-moga dalam keadaan sihat, afiah. Diberikan susuk tubuh badan sihat baik. Dengan alasan moga-moga Allah berikan kita kemudahan untuk melaksanakan rutin ibadah kita seharian, insya-Allah. Jadi pagi ni muslimin muslimat rahmatullah sekalian, kita nak sambung bacaan kita, dah tak banyak kan? 2 hari saya tak live. Sesama COVID ke, wallahu alam, saya tak check pun pakai test COVID tu. Sebab sekarang kes COVID banyak naik di Melaka. Saya tak guna pun test tu. Sebab pernah pengalaman sendiri, ketika saya di Kajang, menetap di Kajang sebelum, pernah gunakan air pipe, letak strip tu pun dia positif. Jadi saya tak nak dah. Ada banyak belakang ni, ada beberapa kotak tu. Boleh nampak strip COVID. Jadi saya tak pakai pun, tak percaya. Sebab ajal, hidup, mati, rezeki, jodoh ni Allah dah tentukan. Jadi insya-Allah pagi ni kita nak teruskan. Dah tak banyak dah surah. Untuk surah besar ni nak masuk juzuk amal dah. Tinggal 3 surah saja. Surah besar lah, juzuk 29, iaitu surah Al-Qiyamah. Lepas surah Qiyamah, surah Qiyamah tak banyak, ada 40 ayat. Kemudian surah Insan 31 ayat, surah Mursalat, utusan-utusan para Nabi SAW. Semua Nabi Allah ceritakan bagaimana mereka berdakwah, ujian dan sebagainya. Dan ayat adalah 50 ayat surah Mursalat. Kemudian baru kita masuk surah Juz'ul Amal, surah An-Naba 78. Jadi insya-Allah pagi ni kita cuba habiskan 3 surah ni dulu. Boleh? Okey, yang di Zoom semua dah ada, alhamdulillah. Alhamdulillah semua dah ada di Zoom. So kita nak start lah, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وانجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبؤون الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه باصرة ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به
إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الشقات بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما
صبروا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت كوارير من فضة قدرها تقديرا ويسكون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساوير من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم أثيما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثلهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Kita tinggalkan satu surah boleh? Satu surah Mursalat. Kita tinggalkan satu surah tak apa. InsyaAllah. Pagi ni pun dah 71 ayat. 71 ayat surah Qiyamah 40, surah Al-Insan 31. Jadi man qara'a khamsin ghafilin, maknanya barang siapa khamsin minal ayati, barang siapa yang membaca 50 ayat daripada Al-Quran sehari, maka Allah keluarkan daripada minal ghafilin, daripada golongan-golongan orang yang lalai dan cuai. Jadi kita dah baca 71.
Surah-surah pendek tapi sekejap aja. Jadi Alhamdulillah, insyaAllah betul, kalau rajin baca Yasin pun selesai dah. Yasin 80 lebih. Yasin 86. Jadi boleh, tak ada masalah. Lebih 50. Macam mana pun azam, sibuk macam mana pun, sukar macam mana pun, bermasalah kehidupan pada hari itu pun macam mana pun, 50 ayat baca. 50 ayat. Maknanya kalau qul huwallahu ahad tu baca 40 ayat. Maknanya qul huwallahu ahad tu ada 4 ayat. Kalau kita baca 10 kali jadi 40 ayat. Tapi sebenarnya hebatnya, murahnya Allah, kerana tanda kasih Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul hu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul hu sulusan minal Quran, sulusan minal Quran. Barang siapa yang baca qul hu, dia dapat 1/3 daripada Al-Quran. Qul hu ni qul huwallahu ahad lah. Baca satu kali qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1/3 daripada Quran. Baca 3 kali dapat pahala 1 Al-Quran. Pahalanya seumpama kita nak khatam Al-Quran ni. Tapi kita nak khatam ni, kita baca daripada ayat pertama Al-Fatihah sampai ayat 114. Dapat pahala khatam Al-Quran. Tetapi dengan baca qul huwallahu ahad, qul hu, man qara'a qul hu, siapa membaca qul huwallahu ahad, Allah bagi dia sulusul Quran, 1/3 daripada Quran. Jadi baca 3 kali dah khatam Quran. Tapi janganlah asyik baca qul hu je. Sembahyang qul hu, zuhur qul hu, asar qul hu, boleh, tapi janganlah. Pasal banyak lagi surah lain. Surah lain ada 113 surah lagi. Jadi surah qul huwallahu ahad ni surah 112. Qul a'udzu birabbil falaq 113. Qul a'udzu birabbin nas 114. Jadi boleh bacalah surah-surah lain. Tapi maknanya tadi kalau katalah tak ada kekan, saya hafal tu je ustaz, saya tak hafal Quran macam ustaz. Jadi saya hafal qul huwallahu ahad, saya hafal bacalah ayat. Ulang kali. Sebaiknya bila baca tu jangan baca cengelat. Cengelat ni macam mana? Cengelat ni macam qul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu cari pahala, itu bukan cari pahala, cari pahala. Hati-hati. Itu cari bala, bukan cari pahala tu. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Itu baca tak betul. Sebab itu melanggar segala hukum. Makharaj ni langgar, tajwid ni langgar. Jadi yang nak dapatkan pahala Al-Quran ni seolah-olah seperti Al-Quran, pahalanya khatam Al-Quran ni, baca dengan tartila, dengan tajwidnya, dengan tartilanya, tartila ni taranumnya, dengan tarul makharajnya. Kemudian apa lagi? Terbaik beriman dengan qul huwallahu ahad, 4 ayat tadi. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, Allah itu Esa. Katakanlah wahai Muhammad, qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Jadi kita nak fahamkan konsep Allah Esa tu macam mana. Maknanya kalau kata agama Allah tu Esa, agama Islam lah Allah tu Esa. Jadi agama lain Allah tu tak Esa pada agama lain. Allah tak iktiraf agama lain. Jadi kalau agama lain nak gunakan nama Allah tak boleh lah. Sebab qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Yang ada dalam kata Allah ni dalam Quran, bukan dalam Bible, bukan dalam Taurat, bukan dalam Injil. Tak ada. Jadi kalau agama lain nak pakai qul huwallahu ahad, kita pun sama nak menyokong, maknanya kita tak beriman dengan ayat Allah. Hati-hati. Hati-hati ya. Hati-hati. Jangan kerana dunia sementara kita nak bersenang lenang, semua kita jual. Allah kita jual. Sedangkan Allah tu pencipta kita, petunjuk kita. Tempat kita kembali pada dia. Macam anak lah, kita bayangkan anak ni jual ibu ayah. Apa perasaan? Anak jual ibu ayah. Itu ibu ayah yang melahirkan. Ini jual Allah. Allahu akbar. Wala'uzubillah min zalik.
Jadi yang terbaik nak dapatkan sulusul minal Quran, pahala sepertiga Al-Quran tadi, baca qul huwallahu ahad banyak kali baca. Baca besok pula baca qul a'udzu birabbin nas, lusa pula baca inna a'tayna 3 ayat. Inna a'tayna 3 ayat, baca 30 kali baru 30 ayat. Kena baca 20 kali. Tapi baca dengan tertib, tetapi yang surah inna a'tayna ni dia tak ada fadilat apa Nabi bagi sesuatu keistimewaan pada surah inna a'tayna, tak ada. Dan juga surah lain tak banyak surah sebenarnya. Sebab itu surah Jadah memang ada, Nabi galakkan. Surah Yasin itu memang ada fadilat kalau kita beramal. Surah qul huwallahu ahad memang ada fadilat, banyak kelebihan beramal. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul ya ayyuhal kafirun. Itu ada fadilat. Jadi insya-Allah kita berhenti dulu pagi ni, insya-Allah pagi ni kat sini. Terima kasih yang di Zoom, terima kasih banyak-banyak. Yang beri salam tu saya tak dapat lah nak jawab salam. Boleh, memang salam ni wajib. Salam ni wajib. Sebab hari tu tanya ustaz, saya cakap bila live yang terakhir. Macam mana pula ustaz boleh jadi biadab pula? Maksud saya biadab, bila baca Quran, kalau nak menjawab salam, tutup dulu. Sadaqallahul azim, sebut. Kemudian baru jawab. Waalaikumsalam. Kemudian jangan salah faham. Tertentu, khusus kepada kamu. Maka waktu itu tengah membaca Quran, kata Nabi SAW, maka hentikan baca Al-Quran dan wajib menjawab salam. Tapi kalau ramai macam saya sekolah dulu belajar di Mahtafiz, ramai duduk kan, jadi orang beri salam, jadi tak perlu ada kewajipan atas saya untuk sebab salam tu tadi umum, salam umum. Mereka kata jelas Sati Assalamualaikum Waalaikumsalam, mau jawab. Kalau nak buka balik, baca isti'azah. Tak baca bismillah pun tak apa. Sebab Quran ni yang ada, fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah, dalam surah 6 tu. Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Apabila kamu nak baca Quran, kata Allah, mohon perlindungan pada Allah. Isti'azah, itulah isti'azah, fasta'iz, mohon perlindungan. Apa dia isti'azah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah ni hanya pada surah baru. Allahul Azim, jawab salam. Nak cakap terima kasih ke apa, tak apa. Ini kata tak adab. Sebab kita kata disiplin ilmu. Jadi beri salam ni bukan hanya untuk orang kita kenal. Orang yang tak kita kenal pun kita kena beri salam. Yang penting kita tahu dia orang Islam lah. Kalau orang kafir jangan. Kita tahu dia orang Islam. Macam kita sesat jalan, Assalamualaikum bang, Assalamualaikum pakcik, ni jalan nak pergi ke sini ke? Beri salam. Bukan salam tu awak kenal saya ke awak beri salam? Tak. Mana itu orang kurang ilmu. Sebab salam ini dia bukan macam very good morning, bukan macam Ting Chiang Hao cakap Cina, tak ada. Apa khabar, selamat pagi. Tapi Assalamualaikum ni adalah doa. Kita mendoakan makhluk ciptaan Allah yang lain yang sama akidah dengan kita, sejahtera atas dia, kita minta dengan Allah. Ini satu perbuatan yang sangat mulia. Jadi insya-Allah kita berhenti saja dulu kat sini. Bab salam tu selesai. Jangan kata tak. Jadi jelas dah. Apa pun terima kasih yang bagi gift pagi ni. Mana tak sempat tadi yang saya cakap dah beginilah. Itu dah jawab salam lah tu. Sebab kalau saya tadi ramai misalnya ni kat sini, dekat Zoom pun ramai, dekat Bigo pun ramai. Kalau saya rasa kat Bigo je pagi ni 2014 orang. Kalau saya jawab salam, saya rasa tak baca Quran ni kan. Kalau saya sebab berdikit-dikit komen salam. Kemudian orang yang beri salam, sebab hukumnya begini. Ni sebelah saya tu. Dia tertib. Tertib.
dalam pandangan ulama kontemporari, ulama terkini lah, ulama mutakhirin yang ada sekarang. Mereka berpendapat hukum teks salam, teks kita type WhatsApp, kita type Telegram, disalam kan, wajib dijawab sama seperti orang yang melafazkan salam. Tetapi ada syaratnya supaya keluar daripada khilafiyah. Apa dia? Type salam tu. Nak type salam, salam penuh. Assalamualaikum. Type penuh. Type penuh. Ataupun salam. Sebab salam ni memang ada salam. Salam tu pun sebenarnya Assalamualaikum. Sebab ada hadis Nabi SAW. Satu ketika Jibril datang. Jibril jumpa Nabi dan Jibril minta Nabi kirim salam pada Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi SAW. Itu keluar perkataan salam. S-A-L-A-M. Kalau bahasa Arabnya salam, alif mim, salam. Jadi nak type tu type. Jadi kalau tulis yang WCK, ACK, SLM, kalau saya tak jawab tu jangan kecil hatilah. Mana yang follow saya ni lah, yang baru masuk ni pun dapat dah ilmu ni. Jadi kalau pergi dekat live lain nak orang jawab salam kita, bagi salam penuh. Assalamualaikum, type sikit Assalamualaikum, ataupun save je kat tepi tu. Bila nak text saja, tekan je copy Assalamualaikum, salam, jadi mudah. Okey, apa-apa pun insya-Allah kita berhenti dulu kat sini. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih yang bagi gift semua ni yang di Bigo. Bigo hari-hari saya dapat kereta laju. Kalau di TikTok sekarang banyak orang main sihir. Itu tanda-tanda, salah satunya tanda akhir zaman. Sihir. Jadi saya nak merawat sihir ni saya tak pandai. Tetapi kita boleh beramal dengan rawatan yang Nabi buat. Apa dia Nabi buat? Nabi tak jumpa pun orang lain merawat sihir. Nabi SAW, Nabi pun kena sihir. Sampai Nabi kata, banyak cerita panjang dalam hadis, sakit seksanya orang kena sihir ni, Masya Allah. Sebab itu fahamkan surah Qul a'udzu birabbil falaq. Surah Qul a'udzu birabbil falaq adalah surah asbabun nuzul, sebabnya turun Nabi kena sihir. Jadi orang yang kena sihir tak payah jumpa ustaz-ustaz ruqyah, tak payah. Sahabat-sahabat pun semua begitu. Tak ada pun zaman hari ni macam-macam, Tok Bomo, Tok Ruqyah. Saya bukan nak memperkecilkan mereka, tetapi kita ni orang Islam semua tu dah ada. Cuma kita ustaz-ustaz dah banyak cerita, nak dengan tak nak kita beramal dengan tidak aja. Dan keyakinan, yakin iman kita tu pada Allah tu, yang Allah tu lah beri sakit, Allah tu beri sihat, kita yakin tak? Kita takut kita jadi syirik. Kita percaya dekat Tok Bomo tu ataupun kat Ruqyah tu. Oh, ustaz ni lah, kau kena pergi ustaz ni yang sihatkan aku. Bila kata ustaz ni sihatkan aku, kita jadi syirik. Tanpa izin Allah kita tak sihat. Bukan ustaz tu wasilah saja, wasilah, perantara. Jadi mana yang kena sihir, banyakkan baca surah Qul a'udzu birabbil falaq. Banyakkan baca, mana lidah tu dibasahkan dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Siapa buat kita, siapa tindas kita, itu serah pada Allah. Itu serah pada Allah. Terima kasih pada Jebat yang bagi gift hati, insya-Allah. Banyakkan baca Qul a'udzu birabbil falaq, baca. Kemudian surah Mulk baca. Jangan baca ingat nak seksa azab kubur je. Sebenarnya surah Mulk tu banyak juga terhindar daripada sihir. Kemudian baca juga surah Al-Baqarah. Saya bagi sebelum tidur, baca 10 daripada surah Al-Baqarah, 10 ayat. Tapi kalau dapat baca sebang siapa yang baca surah Al-Baqarah, maka syaitan takkan masuk dalam rumah dia. Syaitan takkan masuk. Sihir semua syaitan. Ingat, manusia yang minta pertolongan syaitan, dia akan binasa. Tetapi manusia yang minta pertolongan dengan Allah, dia akan dirahmati, dia akan sejahtera. Pegang kepada perkara itu.
Sebab manusia yang bertuhankan syaitan, dia akan binasa. Dia tak akan bahagia. Dia tak akan bahagia. Itu janji Allah. Ya, doakan doa supaya cepat sembuh, supaya dia mudah boleh dibantu dan tolong oleh insya-Allah. Tak masalah. Baik, itulah 10 ayat. Sebaik saya terlupa. 10 ayat daripada surah Al-Baqarah, iaitu surah apa? Ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, surah nombor 2. Terima kasih lagi Jebat Jebat Hang. Jebat. Jebat Hang. Terima kasihlah. Saya tadi ingat Hang Jebat Hang. Terima kasih, barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan segala urusan ibadah. 10 ayat daripada surah Al-Baqarah. Pertama 5 ayat. 4 ayat yang pertama. Alif Lam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Baca 4 ayat tu tadi. Kemudian sambung dengan ayat kursi. Ayat kursi 2 ayat. Ayat kursi itu 1 ayat aja. Tetapi ditambah lagi dengan la ikra'ah fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sampai 2 ayat. Daripada ayat kursi itu 1 ayat. Ayat kursi adalah ayat 255 daripada surah Al-Baqarah. Baca ayat 255 ayat kursi. Ayat kursi 1 je. 1 ayat aja. Kemudian baca 256 la iqra'a fiddin. Kemudian baca 256 257. Itu dah berapa tadi? 4 tambah 3 7 ayat. Kemudian yang 3 ayat lagi apa dia? Lillahi ma fis sama. Sampai habis surah Al-Baqarah. Maknanya ayat 284. 285 amalan Rasul sampai habis 286. Amalkan 10 ni. Sihir ke, syaitan ke, apa ke, insya-Allah. Insya-Allah. Hebat macam mana pun, yakin. Sebab yang sihir tu pun, kalau tanpa izin Allah, takkan dapat dekat kita. Tapi bukan kata sihir tu sampai kata Allah tak sayang dekat kita. Tapi Allah nak uji kita. Sebab orang beriman ni, dia tak akan beriman selagi tak diuji. Allah dah cakap, jangan kamu kata kamu beriman sedangkan kamu belum diuji. Waktu diuji inilah kita nak mempamerkan betapa hebat keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pada manusia lah. Tetapi kalau kita masih sibuk lagi, kita dah tahu kita kena sihir, kita sibuk lagi dengan manusia, maka sihir tu akan lagi kuat. Sebab itu, siapa yang kena sihir, jangan minta dengan sama juga dengan orang syaitan. Yang guna kita dah tahu orang hari ni, minta maaf saya kata, saya dah jumpa macam-macam perawat. Ada perawat baca Quran tapi belakang ada tengkorak. Ya, saya tak nak ceritalah. Hari ni macam-macam jenis manusia yang kita perlu berhati-hati. Baca Quran, selawat bila dia berubat, tapi belakang ada benda. Ada benda. Saya tak nak lah kata ustaz. Kalau saya sebutkan jadi tak bagus, jadi fitnah. Tapi memang ini pengalaman saya. Sebab itu rawat diri. Yang belum kena pun boleh amal, yang kena pun amal. Sebab itu bila kita diuji dengan Allah ni, kita jangan sibuk dah dengan manusia. Kita mula sibukkan diri dengan Allah. InsyaAllah sihir akan hilang. Apa sihir pun akan hilang. Banyakkan solat. Ustaz, berat solat. Berat solat itulah tadi syaitan. Dan tanda orang munafik. Orang berat solat ni, kalau cerita panjang ni kan, keluarga saya dah tunggu siap-siap nak pergi sarapan pagi. Nanti insyaAllah dalam pukul 10, pukul 11 nanti kan kita sambung live balik.
InsyaAllah barakallahu fikum jami'an. Tapi amalkan yang tadi. Amalkan. Apa pun terima kasih yang di Bigo, yang di TikTok dan juga di Facebook. InsyaAllah barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan selawat sikit insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Ni apa ni? Ni Facebook, TikTok. Okey. Zoom, Bigo.